साडे उस्ताद पास्टर मनीर साहब, उन्होंने एक शगिरद सीगा, ट्रक का काम सीगा ट्रांसपोर्ट का। कहते पास्टर जी दुआ कर दियो, अगर खुदा इस काम दे च वधावेगा तो ईमानदारी ना जो 10वें ट्रक की वारी आऊगी तो मैं खुदा के नाम के उत्ते दवांगा, खुदा के लिए 10वां दे देंगा। तो लिखे भी जैसा तेरा ईमान वैसा तेरे नाल हो जाए। उन्हें कहा और उस तरह होना शुरू हो गया। एक ट्रक बनया, 2 ट्रक बने, 3 ट्रक बने, 4 ट्रक बने, 9 ट्रक बन गए। जो 9 ट्रक बन गए तो पास्टर उन्होंने पूरी उम्मीद हो गई भी 10वां ट्रक हुण चर्च के कामां दे लई इत्थे पेश किया जाऊगा। तो बंदा कितना काबल सीगा, बिल्कुल कलाम के अनुसार, क्योंकि जो असीं फाइट करनी है उदों फिर कलाम दे विच रह के की जा सकती है। बाद विच फिर 4-5 साल कोई उन्हें गल ही नहीं बोली। पास्टर जी पुछदे भी तुसीं वादा कीता सी भी 10वां ट्रक जिहड़ा आ वो खुदा की सेवा के लिए दिता जाऊगा। कहता आपां ट्रक लेने बंद कर दिते जी, आपां बिजनेस ही बदल लिया। हुण कहता खुदा अपने ना कोई गिला नहीं कर सकता, खुदा अपने ना कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। 9 कहता अपने कोल 10वां आपां लैणा ही। वो कह के मुकरदा, वो नहीं कह के मुकरदा, पर असी दिन पर दिन मुकरदे, साड़ी आदत है ना कि असी मुकरदे रहने हैं। सो याद है मैंने इसी तरह एक ने दुआ कराई, कहते जी पास्टर जी हालात बड़े खराब है, दुआ करो कि हालात ठीक हो जान, रब बरकत दवे, असी भी रब दे लिए बहुत कुछ कर सकीए, असी भी खुला टाइम दे लिए कर सकीए, 4 पैसे होण बंदा बेफिक्र होकर खुदा दे लिए कुछ कर सके। बेफिक्र बंदा कदे भी खुदा दे लिए ना कुछ कर सकिया ते ना कुछ कर, ते बंदा बेफिक्र कदे भी नहीं हो सकता। वो जो मरदा उदों ही बेफिक्र हुंदा, जो आकड़िया हुंदा, बिल्कुल मरिया हुंदा, उदों ही बेफिक्र, सारे फिक्र खत्म हो जाते, उहदे कोई चिंता नहीं रहिंदी। उन्हें भी नहीं चिंता होंदी हुण मैनूं दफनाऊगा कौन, कफनाऊगा कौन, की मेरे नाल होऊगा, सारियां चिंता उहदियां उसे वक्त ही मुकदियां। अदरवाइज जिंदगी च चिंता मुकदियां कदे इंसान रजदा नहीं, कदे ना रजिया ते ना रज सकदा। सिर्फ दुनिया च इक्को ही बंदा सी जिन्हें रोक लाई, उस सिर्फ सुलेमान सी, जिन्हें कहा तेरा दिता बहुत कुछ है, हुण इनू देना बंद कर, हुण इनू संभालण दे लई अकल ते बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं तेरे दिते हुए नूं संभाल। सो साडे कोल जिहड़ा हैगा है उन्नू संभालण दे लई असीं अकल नहीं मंगदे, ते जदों अकल नहीं मंगदे ते फिर जिहड़ा हैगा है वो भी जांदा लगदा है। सो इंसान नूं खुदा ने बड़ा कुछ दिता जीण दे लई, उन्होंने जिंदगी दिती है, जे समझ जावे ते फिर है। तो कहता जी फ्री होके असीं भी कोई खुदा दे लई करांगे। अज हर बंदे की यही तमन्ना, मैं फ्री होवांगा तो खुदा दे लई कुछ कदे भी नहीं फ्री होना। उन्हें पहला न्याणे हो जाने हैं, फिर न्याणे की पढ़ाई के लिए उन्हें बिजी हो जाना है, फिर न्याणे की शादी लिए उन्हें बिजी हो जाना है, फिर न्याणे के रस्म रिवाज करने के लिए उन्हें बिजी हो जाना, अगे उन्हें पोते दोते खड़ाउण दे लई बिजी हो जाना। कदे भी उन्हें फ्री नहीं होना। जिम्मेवारियां घटनियां नहीं बल्कि दिन प्रति दिन वधदियां जानियां, घटनियां कदे भी नहीं है। तो कहते साडे लिए भी दुआ कर दिओ कि असीं भी फ्री होइए, कारोबार वधिया होवे। तो कारोबार वधिया हो गया, दुआ की बराबर के बंदे ने, तो कारोबार बहुत ज़्यादा वधिया हो गया। तो फिर 5-6 साल चर्च च नहीं आया। अचानक एक दिन मुलाकात हुई, पास्टर साहब पुछदे भी तुसीं कदी चर्च च नजर नहीं आए, कहते तुसीं दुआ कीती सी। हुण कसूर भी कहदा करदे आ, तुसीं कहते पास्टर जी दुआ कीती सीगी, हुण कारोबार ही इन्ना वध गया है भी टाइम ही नहीं लगता चर्च च आइए किदां। ते पास्टर जी भी साडे मस्त मौला, वो कहते भी असीं दुआ कीती सी ना, कहते हाँ जी। तो कहते एक दुआ फिर कर दिंदे आ, जे तो साडियां दुआवां दे नाल ये कुछ होया तो फिर एक दुआ होर कर दिंदे आ भी प्रभु तेनू पहली भी कंडीशन तो किते थल्ले ले आवे, घट्टो घट तू वफादारी नाल रब दे घर जाके रोवे ते सही, तेरे अथरू ते रब देख सके, तेरी शुक्रगुजारी नूं ते रब कबूल कर सके, तू घट्टो घट रब दे घर दे विच ते आ सके। मंगिया ते तू इसे लिए सीगा, दुआ ते तेरे इसे लिए कीती सीगी भी रब तेनू फ्री करे,
पर तू चंगा फ्री होया तो चर्च तो भी फ्री हो गया। सो इंसान कहता है ते मुकर जाता है, पर परमेश्वर ऐसा है जिहड़ा कदे भी मुकरदा कहता ऐ अब्राहम अखां चुक आकाश वाल देख, जे आकाश के तारियां नूं गिण सकदा है ते गिण, इन्नी तेरी संतान होवेगी। हालेलुया। 75 साल दे विच कीता प्रोमिस, 24 साल तक रब ने औलाद ही नहीं दिती, ते अब्राहम साडे वर्गा हुंदा तो सोचदा भी इन्हें कहा सी आकाश दे तारियां दे, तारियां छड़ तूं ते एक भी नहीं दिता। 24 साल तक खुदा अब्राहम दे वाल इसे करके देखदा रहा कि ये मेरे नाल गिला करे, प्रभु तू मैनूं कहा सी मैं तैनूं देना है, तू ते तारियां जी नहीं दस्सिया सीगा, ते तारे ते छड़ तू ते तारा भी नहीं दिता। 99 साल 24 साल उहदी वफादारी नूं खुदा परखदा रहा, ते 99 सालां विच जाके खुदा ने फिर उहनूं कहा ऐ अब्राहम तू अपने सारे परखां दे विच वफादार निकलिया, हुण तेरे पुत्र होवेगा। हालेलुया। जदों अब्राहम ना उम्मीद हो गया सी, लिखिया औरतां वाली हालत भी सारा तो जांदी रही सी, जदों उन्होंने पता लग गया सी हुण कुछ भी नहीं हो सकता, उस वक्त खुदा ने कहा ना उम्मीदी दे विच उम्मीद पैदा करने वाले नूं यहोवा खुदा कहंदे ने। हालेलुया। किथे किथे जी, जदों बिल्कुल भी कोई उम्मीद ना रह जावे और उत्थे जाके जदों काम होवे ते फिर वो काम खुदा दा मन्निया जाता है। हालेलुया। ते अज ये वाला जिहड़ा टॉपिक आ गधी ते कुत्ते वाला, इहनूं अगली बारी असीं होर ज़्यादा क्लीयर करांगे, लेकिन अज असीं इसे चीज़ ते गौर करांगे चंद आयतां दे उत्ते भी कुछ भी खुदा दे लई मुश्किल नहीं है। कोई भी काम खुदा दे लई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पढ़ांगे इंसान हार सकता है, थक सकता है, अक सकता है, लेकिन परमेश्वर दे लई कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हज़ारां एग्जाम्पल आ बाइबल दे विच, एक नहीं हज़ारां, कि जिथे इंसानां ने हाथ खड़े कर दिते भी हुण कुछ नहीं हो सकता, खुदा ने उत्थे भी मौजदा कीता। हालेलुया। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजजे। हालेलुया। ते मौजजे किस किस्म दे हुंदे ने? इंसान दी समझ तो बाहर दे मौजजे। इंसान जिथे सोच भी नहीं सकता, परमेश्वर उत्थे मौजदा करदा है। पढ़ांगे दूसरा इतिहास, ये जी वो जिहड़ा तुसीं कहंदे हो राजियां दी किताब तो अगली किताब, ठीक है जी। दूसरा इतिहास ओदा 20 बाब ओदी 1 आयत तो लैके 18 आयत तक एक एक आयत ध्यान देना पढ़ांगे और ध्यान देना सुनांगे, ताकि इस कलाम दे विचों सानूं आशीष ते बरकत मिल सके। पिछले दिनों च पास्टर सैमी सैमसन बड़ी वधिया गल कह के गए सीगे कि कलाम ते वाकया ही बाबरकत सीगा, पर जे किसी ने सुनिया। हालेलुया। ते कई बार कहते हैं पता नहीं लगा जी उन्हें की क्या सी, पता तो तां लगूगा ना जो सुनिया होगा। तो इस करके कलाम कहता है जिसके कान है वो सुने के आत्मा कलीसिया को क्या फरमाता है। हालेलुया। तो जे आज कान ला के सुनांगे, एक ऐसी आशीष मिलेगी जिहड़ी तुसीं अज तक सोची ना होवेगी। हालेलुया। खुदा इस कलाम दे द्वारा ही तुहाडे जीवन च ऐसा काम करेगा जिहड़ा तुहाडी समझ तो बाहर दा होवेगा। जिथे तुसीं अब्राहम वांगू हाथ खड़े कर दिते होणगे भी नहीं ये नहीं हो सकता, जिथे तुहानूं बड़े बड़े खादमां ने भी कहता नहीं भी ये नहीं हो सकता, अगर रीत दे नाल सुनोगे तो फिर सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मुश्किल नहीं है खुदा के लिए। हालेलुया। पढ़ांगे जी 1 आयत तो 18 आयत तक। इस दे मगरों यह होया कि मुआबी अते अमोनी अते उन्हां नाल कई होर अमोनिया दे तो शुट यहोशफाट दे नाल लड़न ले आए। हालेलुया। तां कईयां ने आके जो मुआबी आए, अमोनी आए और उनके साथ कई और परमेश्वर की जाति के साथ लड़ने के लिए आए। हालेलुया।
ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਆਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦਲ ਤੇਰੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਹਸੋਨ ਤਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਐਨ ਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਭੈ ਖਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਡੌਂਡੀ ਪਿਟਵਾਈ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। किहदी खोज विच जी? यहोवा। ते असीं कित्थे लग जाने? टकराया बंदा लगी ना कोई लड़ने। यहोवा की खोज में लग गया। ते तुसीं एक रिक्वेस्ट है जी तुहाडे अगे, आ थोड़ा इन्नू ला दिओ, मैनूं ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हालेलुया। सो क्या लिखा जी? जब पता चला, खबर मिली यहोशापात को, तो उसने क्या किया? तब वह डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। की कीता जी ने? सारे दा सारा सिस्टम किहदे वाल चले गया? टोटली ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਥੋੜਾ मुसीबत आई और दुश्मन हमला करने के लिए तैयारी में है, और अब खुदा का भय मानने वाला ये इंसान, उसको पता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हालेलुया। सो उसने क्या किया? परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। लोगों को कहा कि इस मुसीबत से हम अपनी ताकत, अपनी अकल, अपनी समझ से नहीं बच सकते। इससे अगर कोई बचा सकता है तो परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि दुश्मन ताकतवर है, दुश्मन के पास बहुत बड़ी सेना है, दुश्मन के पास बहुत हथियार हैं, दुश्मन ने और दुश्मनों को साथ मिला लिया है। इसलिए अब उनके साथ मुकाबला करना हमारे वश का काम नहीं है। हम कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये काम हमारे वश का नहीं है। हम तो हर काम को समझते कि हमारे ही वश, हम तो ऐसे समझते जैसे संसार हमारे कारण ही चल रहा है, अगर मैं ना रहा तो शायद संसार रुक जाएगा। संसार ना कभी रुका और ना कभी, किसी के बिना ना संसार कभी रुका है और ना ही रुक सकता है। तो परमेश्वर के बंदे ने दुश्मन से मुकाबला करने की जगह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करने का विचार किया। हालेलुया। कभी कभी हम लोग अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के साथ लड़ने में ही लगा देते हैं। अपनी पूरी ताकत उसको हराने में ही गवा देते हैं। अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कि हम किस तरह उस पर काबिज हों। उससे अच्छा ये है कि तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर जिसने वायदा किया है, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मैं यहोवा परमेश्वर तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। हालेलुया। जब मैं हूं तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तो इस इंसान ने फैसला सही लिया कि दुश्मन के साथ युद्ध करने की तैयारी से अच्छा है परमेश्वर के साथ संबंध को और मजबूत बनाया जाए, ताकि परमेश्वर ही बताए कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर बताए कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर आपको भागने का भी हुक्म देता है। हालेलुया। तो हम सोचते हैं कि अगर हम भागे तो लोग कहेंगे, लो जी कादे मसीह सीगे, बड़े 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 प्रचार करते सीगे, थोड़ी जी मुसीबत आई थे भज गए। परमेश्वर कभी कभी भगाता है, कभी कभी बचाता है, कभी कभी मरने के लिए छोड़ देता है।
सो वही करना है जो परमेश्वर कहे, वही करना है जो पाक रूह गाइड करेगा, उसी मुताबिक करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हें एक जगह पर लोग सताएं तो तुम दूसरी जगह भाग जाना। कहां पर जी? अब किसने कहा ये बात? यीशु मसीह कह रहा है भागने का हुक्म भी, जो खड़े होने का हुक्म दे रहा है वही भागने के लिए भी कह रहा है कि यदि तुम्हें एक जगह पर कोई सताए तो दूसरी जगह पर भाग जाना, जिद मत करना। लेकिन और बात है, जहां परमेश्वर खड़ा होने के लिए कह दे वहां पर खड़े भी रहना है। हालेलुया। तो हुक्म के अनुसार चलना है। इसलिए वो कहता है जो शागिर्द है वो हुक्म पर खड़ा रहेगा, जो हुक्म पर नहीं खड़ा वो कभी भी शागिर्द नहीं हो सकता। तो हमें यीशु के शागिर्द बनना है। और 4 वर्ष पढ़ेंगे। सो यहूदा यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। पंजाबी च 4 आयत पढ़ेंगे जी जल्दी जल्दी। ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। हाँ जी, यहूदा पूरा गोत्र, एक कबीला किहदे कोलों सहायता मंगना है जी? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ते ਪਾਸੋਂ। असीं कित्थे मंगण जाने हैं? ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, हाँ जी, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। हम लोग हमेशा इंसानों के ऊपर ही भरोसा रखकर बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हम पाक रूह पाए हुए हैं, खुदा से हमारा सीधा नाता है, खुदा से हमारा सीधा रिलेशन है। तो यदि तो पाक रूह पाया हुआ, खुदा से सीधा रिलेशन है, तो फिर बंदों की तरफ क्यों देख रहा है? फिर तुझे खुदा की तरफ देखना है। हालेलुया। यहूदा ने समय की नजाकत को समझते हुए सही समय पर सही फैसला लिया। हालेलुया। और सारा यहूदा गोत्र जो है वो इकट्ठा हो गया कि परमेश्वर से सहायता मांगी जाए। क्यों ये लोग परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए तैयार हुए? क्योंकि इनको पता है हमारा परमेश्वर यहोवा मिस्र से खुद हमारी लड़ाई लड़कर हमें बाहर निकाल के लाया था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अमोरियों से खुद लड़ा था। हमारा परमेश्वर आग के खंबे के रूप में और बादल के रूप में हमारे आगे आगे चलता था। मुसीबत आगे होती थी तो वो आगे आ जाता था, मुसीबत पीछे होती थी तो वो पीछे आ जाता था। हमारा खुदा हमारे लिए लड़ा है। हमारे खुदा ने हमारे लिए समुद्र को 2 हिस्से किया है, हमको निकलने जाने दिया और मिस्र की सारी सेना को उसमें डुबो मारा। हालेलुया। और प्रूफ है आज उसी समुद्र में से रथों के टायर मिल रहे हैं, हर चीज वो आज साइंटिस्ट खोज रहे हैं। उस वक्त जब फिरौन बादशाह उसके पीछे आया था, हर चीज उस समुद्र में आज अपने आप में गवाही देती है खुदावंद खुदा ने इसराइल के लिए कितना बड़ा काम किया था। और खुदा की ही मर्जी थी कि फिरौन बादशाह की बॉडी को दफनाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, आज भी उसकी बॉडी उसी तरह सलामती से रखी हुई है। फिरौन की बॉडी अपने आप में इतिहास बताती है कभी खुदावंद खुदा ने इस जमीन के ऊपर ऐसा मौजदा किया था। हालेलुया। नमक का थंबा बन गई लूत की बीवी, आज भी इस्राएल में है, अपने आप में गवाही देती है परमेश्वर ने किस तरह सदोम अबूरा को जब तबाह किया तो किस तरह से उनको निकाला था। वो आज भी नमक का खंबा जो बन गई थी, आज भी वहां पर उसी तरह से है। निशानी के तौर पर खुदा ने रखा हुआ है इस्राएल में बहुत सारा इतिहास। जो नहीं मानता कि खुदा नहीं है, वो इस्राएल जाए तो पता चल जाएगा कि खुदा है। हालेलुया। सही समय पर सही फैसला इन्होंने किया। यहूदा इकट्ठा हो गया कि परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। हालेलुया। 5 वर्ष पढ़ देंगे जल्दी जल्दी। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। हालेलुया। कहां पर खड़ा था ये? यहोवा मदद मांगने के लिए यहोवा के भवन के आंगन में मदद मांगने के लिए खड़ा था। हालेलुया। पहली गल सामने तो यहोवा के आंगन का ही नहीं पता। हालेलुया। तो मदद किथों मंगांगे? जगह का पता होगा तो मदद बंदा ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ
ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6 ਵਰਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ परमेश्वर, कि तू आकाश दे उत्ते परमेश्वर नहीं। हालेलुया। अब कैसी दुआ कर रहा है जी? अपने बाप दादाओं से परमेश्वर ने जो काम किए थे उनको याद करवा रहा है। तूने जो हमारे बाप दादा से वायदे किए थे उन वायदों को वो याद करवा रहा है। तूने वादा किया था कि तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। और आज हम लोग असहाय हो चुके हैं, हम हार चुके हैं। अब अपने बाप दादा की बातें तुझे याद कराते हैं। तूने जो प्रॉमिस उनके साथ किया था तुझे वो पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। बंदा देख लो कितना चलाक है जी। जो रब दे कोलों काम कराना उदों सारे वादे उन्हें फटाफट गिनाउण। तूने ये नहीं कहा था, तूने ये नहीं कहा था, तूने याद करो अपने ज़मीर दे विच झाक के कि यही गल तुहाडा अंदर बैठा जिहड़ा कॉन्शियस आ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं करता भी कुछ वायदे तुम ही खुदा दे नाल। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਣਾ ਦੇਣੇ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਸਕੂਗਾ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾ ਢੀਠ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਨਿਆਓ ਜਾਂ ਵਵਾ ਜਾਂ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਬਚਾ ਦੇਵੇਂ। ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। 10 ਵਰਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਅਮੋਨੀ ਅਰ ਮੁਆਬੀ ਅਰ ਸ਼ੇਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੈਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ। ਦੁਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਮਾਸਟਰ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੁਆ ਮਾਸਟਰ ਦੁਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਕਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੱਕਾ ਇਕਰਾਰ, ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਛਤਾਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੁਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੀਵੀਆਂ, ਸਣੇ ਤੀਵੀਆਂ, ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ, ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ੀਏਲ ਲੇਵੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਸ਼ਾਪ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਕਰਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਨਾਯਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਜੇਲ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਤੇ ਮਤਨਯਾ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਯਹੂਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਯਹੂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਅਤੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪ ਹੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸੀਸ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤੇ ਕੌਣ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਬਨ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਬਨ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਟਾਫਟ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਬਣਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਢੱਲ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ,
ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਛਾਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਣੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਆਪ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ ਮੂਸਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰੂਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਲਾਲ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਬੱਚਾ ਆਦਮੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਵਚ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਥ ਬਣਾਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੋ, ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ 17 ਵਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੇ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਖੜੇ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ
ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਚੇਲੇ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗਾ, ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਨਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਲੋਕ ਝੂਠੇ, ਕਲਾਮ ਝੂਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਿੱਧਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਬੈਨਹੀਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਤਰੀਮ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਤਲੀਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਵਰਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲੇਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਤਗੋ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਓ,
ਜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ